এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, মহারাজ প্রদ্যুৎ বিজেপিতে জয়েন করবেন না। শুনুন তিনি কি বলছেন। আজ শপথ গ্রহণের দিন, শুধুমাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা এবং তিপ্রামথা সরকারের অ্যালায়েন্স জয়েন করবে বিজেপির সাথে তিপ্রামথা। কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিজেপিতে জয়েন করছেন না। শুনুন তার বিশেষ বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। मैंने अपने मिनिस्टर्स को जो कल भर्ती होंगे क्लियरली एक मैसेज दिया है कि जो गलती आईपीएफटी ने किया बीजेपी के पहले सरकार में कि मंत्री बनने के बाद चुप बैठ गए। पॉलिसी जब हमारे लोगों के खिलाफ था तब उन्होंने आवाज नहीं उठाया, ये नहीं चलेगा। एक फर्क तो है, एनसी देव वर्मा आईपीएफटी के प्रेसिडेंट थे, वो मिनिस्टर बने, और मेवार कुमार जमातिया जनरल सेक्रेटरी थे, वो मंत्री बने। जिस दिन पार्टी का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ही मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद ज्यादा बड़ा हो जाता है और पार्टी छोटा हो जाता है। मैं बीजेपी की सरकार में नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं बाहर रहकर एक प्रेशर रखूंगा। मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद ज्यादा बड़ा हो जाता है और पार्टी छोटा हो जाता है। मैं बीजेपी की सरकार में नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं बाहर रहकर एक प्रेशर रखूंगा। और मैंने अपने मंत्री को कहा है, अगर हमें लगा कि काम नहीं हो रहा है, एक इशारा में आपको मंत्री पद छोड़कर हमारे पास आना पड़ेगा। प्रेशर हो जाता है। मैं बीजेपी की सरकार में नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं बाहर रहकर एक प्रेशर रखूंगा। और मैंने अपने मंत्री को कहा है, अगर हमें लगा कि काम नहीं हो रहा है, एक इशारा में आपको मंत्री पद छोड़कर हमारे पास आना पड़ेगा। प्रेशर अंदर से होगा, प्रेशर बाहर से होगा, प्रेशर सिविल सोसाइटी से होगा, और प्रेशर सेंटर में भी अपना ही लोगों को भेजकर हम क्रिएट करेंगे। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अंदर घुस के प्रेशर रखें कि हमें अपना जमीन का, पॉलिटिकल राइट्स का, फंडिंग का, लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का, कल्चर का, ऐतिहासिक का करेक्शन मिले। अमित शाह ने पहला मूव किया है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है, आगे का रास्ता देखना है। लेकिन हमें हर तरीके से, हर तरफ से, अंदर से, बाहर से, सब जगह से प्रेशर रखना है। कैबिनेट के अंदर हमें प्रेशर रखना पड़ेगा, ये 2 मंत्री के थ्रू। आज पहली बार है कि 11 मंत्री में 5 तिपरासा होगा। संताना, ऋषिकेतु, अनिमेश, शुक्ला और विकास सब तिपरासा है। पार्टी अलग हो सकता है लेकिन सब तिपरासा है। प्रेशर कैबिनेट में आपको रखना पड़ेगा। पार्टी के बाहर, कैबिनेट के बाहर मैं प्रेशर रखूंगा, और सिविल सोसाइटी से भी आपको प्रेशर रखना है। अगर हम ईमानदार रहे तो पार्टी का इतना मतलब नहीं जाता है जितना हमारा ईमानदारी मतलब रखता है। जनरल सेक्रेटरी ही मंत्री बन जाता है तो मंत्री पद ज्यादा बड़ा हो जाता है और पार्टी छोटा हो जाता है। मैं बीजेपी की सरकार में नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं बाहर रहकर एक प्रेशर रखूंगा। और मैंने अपने मंत्री को कहा है, अगर हमें लगा कि काम नहीं हो रहा है, एक इशारा में आपको मंत्री पद छोड़कर हमारे पास आना पड़ेगा। प्रेशर अंदर से होगा, प्रेशर बाहर से होगा, प्रेशर सिविल सोसाइटी से होगा, और प्रेशर सेंटर में भी अपना ही लोगों को भेजकर हम क्रिएट करेंगे। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। মন্ত্রীদের যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তিনি বলছেন তিনি বিজেপির সাথে যোগ দেবেন না। অর্থাৎ তিপ্রামথা বিজেপির সাথে যোগ দেবে। কিছুক্ষণ পরেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ডক্টর মানিক সাহার বিজেপি সরকার এবং তিপ্রামথার মধ্যে অ্যালায়েন্স হয়ে যাবে। কিছুক্ষণের পর অর্থাৎ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ হবে। মাননীয় অনিমেষ দেববর্মা এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মা সেই মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেন এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিজেপিতে যোগ দেবেন না। তিপ্রামথা পুরোপুরি বিজেপিতে যোগ দেবে, কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর যোগ দেবেন না। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর যেভাবে ছিলেন সেইভাবেই থাকবেন। তিনি বাইরে থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করবেন, বাইরে থেকে তিনি তার কাজ করবেন এবং সমস্ত সোসাইটিকে তিনি দেখভাল করবেন।
এবং যেভাবে তিনি অর্থাৎ রাজনীতির পরিবেশে তিনি ছিলেন সেভাবে তিনি অধিকার নিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ এই যে কনস্টিটিউশন সলিউশন কিংবা তাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, তাদের যে রোমান স্ক্রিপ্ট, এই অধিকার নিয়ে তিনি থাকবেন। তিনি প্রেশার ক্রিয়েট করবেন। মন্ত্রীরা যদি সেখানে কাজ করতে না পারে, তার দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে না পারে, এডিসিকে ডেভেলপ করতে না পারে, তাহলে তার মন্ত্রীকে তিনি ইশারা দিবেন যে সাথে সাথে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে চলে আসবেন। সেই বার্তাও তিনি দিয়েছেন। তিপ্রাসার 5 জন মন্ত্রী রয়েছেন। জাতি অর্থাৎ সরকার আলাদা হতে পারে, কিন্তু শান্তনা চাকমা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিকাশ দেববর্মা, অনিমেষ দেববর্মা এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মা তারাও মন্ত্রিসভার, অর্থাৎ তারাও তিপ্রাসার। এবং মহারাজ প্রদ্যুতের এই বার্তা নিশ্চয়ই আপনাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাবে। 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সাথে সাথে 14 লক্ষ তিপ্রাসার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্য। কারণ আর কিছুক্ষণের পরেই মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ হচ্ছে অনিমেষ এবং বিশ্বকেতুর, 2জন গুরুত্বপূর্ণ এমএলএর, অপোজিশন অফ লিডার। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, কারণ অপোজিশন লিডার ছিলেন, তিনি মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সব জোট সরকারের মন্ত্রী, বিজেপি আইপিএফটির যারা এতদিন ধরে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল, তারা আজ জোটে চলে আসছে। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কি পরিস্থিতি, ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে সে নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে কথা বলবো। কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ যে বার্তা দিয়েছেন, তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন না, তিনি বিজেপির সাথে যাবেন না, এটা কতটা আপনাদের জন্য একটা হতাশার কিংবা আপনাদের জন্য কতটা ভালো লাগার আপনারা বলতে পারেন। একদিকে মহারাজ প্রদ্যুৎ যদি সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিয়ে দেন, তাহলে তিনি প্রেশার ক্রিয়েট কিংবা সেগুলো সরাসরি করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, তাই তিনি বিজেপিতে যোগ না দিয়ে বিজেপিকে সরাসরি প্রেশার ক্রিয়েট করতে চান। কারণ এই প্রেশার ক্রিয়েটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সবাই যদি বিজেপিতে যোগ দিয়ে দেয়, তাহলে সরকার যদি কোনো একটা ভুল করে, সরকার যদি ঠিকঠাক কাজ না করে, তাহলে সরকারকে প্রেশার ক্রিয়েট করাও সম্ভব নয়। এবং সেই সাথে মহারাজ প্রদ্যুৎ বাইরে থেকে সরাসরি প্রেশার ক্রিয়েট করবেন বিজেপিকে, সেই বার্তা তিনি দিয়েছেন। কারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টাই, কারণ সরকারে যারা রয়েছে, সরকারে যারা থাকবে, তারা কাজ করবে। দেখা যাচ্ছে যে ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা 12-13 জন থাকবে, তাদের যে কাজগুলো তারা করবে, কিন্তু তখন দেখা যাচ্ছে যে এই সোসাইটির জন্য কিংবা এডিসির জন্য যদি কাজগুলো কোথাও গিয়ে অসম্পূর্ণ থাকে কিংবা অসম্ভব দেখা দিচ্ছে, তখনই মহারাজ প্রদ্যুৎ সরাসরি ইন্ডিকেট করবে, সরাসরি মন্ত্রীদের বলবে তারা পদত্যাগ করে চলে আসবে। সেই কথা তিনি বলেছেন। দ্বিধায় তিনি স্বীকার করেছেন যে আমাদের কাজ করা, আমাদের দায়িত্ব পালন করা। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বিজেপির সাথে যোগ দিচ্ছি না, আমি বাইরে থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করব। কনস্টিটিউশন সলিউশন আমার চাই। আমার অর্থাৎ দাবিগুলো, অধিকারগুলো পূর্ণ করতে হবে এবং ইমপ্লিমেন্ট হতে হবে, যে অধিকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছে। যে কথা তিনি বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর থেকে, যিনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে এনডিএ অর্থাৎ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ভুল করেছে, তিপ্রাসাদের এই অধিকার আগেই দেওয়া যেত, কিন্তু হয়নি। অর্থাৎ বহুদিন পর, যদিও 75 বছর পর তিপ্রাসা অধিকার পেয়েছে, কিন্তু অধিকার ইমপ্লিমেন্ট হতে হবে। মহারাজ প্রদ্যুৎ বাইরে থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করবেন, মন্ত্রিসভায় তারা প্রেশার ক্রিয়েট করবে, সেই সাথে এডিসির উন্নতি হবে। এটা একটা মহারাজের জন্য ভালো দিক, কারণ তিনি বাইরে থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারেন। যদি সরকারের সঙ্গে চলে যান, তাহলে তিনি প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারবেন না। অর্থাৎ এই যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটা আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। প্রতি মুহূর্তে আপডেট পেতে আমাদের নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথেই থাকুন।